ମହିମା परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ संध्यारे अनेक भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम जोग देथिबा सावित्री अध्ययन संपर्क रे सुनिया पई आग्रही उत्सुक मोर समस्त भाई भौणी को हृदय श्रद्धा और सम्मान अरस्तुक अनेक आशीर्वाद जो मैंने अंशग्रहण कले कथा यज्ञ समस्त को मो हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। पूर्व आलोचना क्रम आम सावित्री शैशवर किसी कथा आलोचना करथिले। तांको शैशवर परिक्रमा चंद्रालोकित कक्षपथर होउतिला। यौवन तांकर स्थिर उल्लास मध्य आसीन्न थिला। मात्र से उल्लास आनंद केबे स्थायी होई रही पारे नहीं। पार्थिव चेतनार अभ्यंतर लुचि रही थाए अंधकार धाराटीए जे आनंद को दीर्घ काल रहिबाकु दिए ना, आनंद को सही पारे नहीं। आमे परवर्ती पंक्ति को आलोचना अध्ययन करिबा। An absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to God. An hour arrives when fail all nature's means, forced out from the protecting ignorance and flung back on his naked primal need, he at length must cast from him his surface soul and be the ungraved entity within. That hour had fallen now on Savitri. एही दीर्घ पंक्ति उल्लिखित वर्णना रे एक साधारण सत्य प्रकाश पाई, जहा भागवत अभिष्णु मानक जीवन रे बेले बेले देखा जाए। ये साधारण सत्यटी जहाँ वर्णना होती, जो माने भागवत अभिष्णु से मानक जीवन रे अनेक समय देखा जाता है। श्री अरविंद यहाँ को सुपर नेचुरल डार्कनेस बोली उल्लेख कर। सुपर नेचुरल डार्कनेस व्यक्ति भगवत अभिमुखी हेले जीवन रे एक अति प्राकृत अंधकार घटी आसे। व्यक्ति जिते बड़े ईश्वराभिमुखी हुए ता जीवन रे एक अंधकार घटी आसे, ताकू अति प्राकृत अंधकार बोली कहा जाए। यह साधारण अंधकार नुहे। साधारण अंधकार मनुष्य को पतन और नैराश्य मध्य को ठेली दिए। जोड़ा आम जीवन साधारण अंधकार से आम जीवन में नैराश्य भरी दिए, आमको पतन आड़ को नहीं जाए। किंतु ये अति प्राकृत अंधकार ये अन्य प्रकार। एठारे ये अति प्राकृत अंधकार पश्चात एक आध्यात्मिक उद्देश्य क्रियाशील थिला। जीवन रे अनेक शून्यता देखा दे पारे, यथेष्ट अग्रगति न हो पारे। मात्र भगवान जे व्यक्ति को परित्याग करी छाड़ी जाइछंती भाविबा एक प्रकांड प्रमाद। आम जीवन रे बहुत शून्यता देखा दे पारे, आमे अग्रगति करि न पारू। मात्र भगवान आमको छाड़ी जाइछंती भाविबाटा भूल, प्रकांड प्रमाद बोली कहउछंती। घोर शून्यता मध्य अदृष्टर हस्त कार्य करुथाए, जहाँ हमको देखा जाए ना। शून्यता भितर से हस्त काम करे, अदृष्टर हस्त। ये अदृष्ट जहाँ दृष्टि पथारूढ़ हुए ना। यह व्यक्तिर आध्यात्मिक परिवर्तन दिगरे बाट कढ़ई निए। से अदृष्ट हस्त व्यक्ति को आध्यात्मिकता दिग को कढ़ई निए, बाट कढ़ई निए। बाहर को किसी अग्रगति हेला भली दृश्यमान हुए नहीं। मात्र ऊर्ध्वरु एक नीरव सहायता ओल्हे आसुଥାଏ, अनुभूत मध्य होता है। बाहर किसी जना पड़े ना,
ଏ ସହାୟତା ଊର୍ଧ୍ୱ ଦେଶରୁ ଆସେ, ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ନୀରବ ସହାୟତା, ତାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ମନର ସୀମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ବିଫଳ ହେଇଥାଏ। ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତି ସୀମିତ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସାଧନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରତା ଥାଏ, ଯେତେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରତା, ବାହାରେ ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଶ୍ରୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା, ସେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଶ୍ରୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ବଢି ଉଠୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଗଭୀରତର ଓ ଉଚ୍ଚତର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବହିର୍ଜୀବନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ, ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବଢୁଥିବା ମଣିଷ, ତାର ଆନ୍ତର୍ଜୀବନର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମନ ତାହାରି ସହାୟତାରେ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ, ଆମ ମନ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଚାଳିତ ମନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ଖୋଜୁଥାଉ। ମାତ୍ର ଜୀବନର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତାହା ଆଦୌ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ସେ ସହାୟତା ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା, ତାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନର ସୀମିତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଅଜ୍ଞାନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତା ନୁହେଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସୀମିତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଜୀବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ, ଏହି ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, what is necessary for its evolution and leave behind what is no longer utilized. ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। What is necessary for its evolution and leave behind what is no longer utilized. ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଯେତିକି ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ମାତ୍ର ବହିର୍ଭାଗରେ ଥାଏ। ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଯେତିକି ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁଥାଏ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନା। ସେସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଯାଏ, ସେସବୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। କାରଣ ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବିକଶିତ ମଣିଷ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଆସେ, ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଅବତରଣ କରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ସୀମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେ ସୀମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଭାରସାମ୍ୟର ଗୋଳମାଳ ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି, ଆମ ସତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାରସାମ୍ୟର ଗୋଳମାଳ ଦେଖାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମତାଳରେ
କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହେବ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମତାଳରେ କ୍ରମଶଃ ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ସେ ଜ୍ଞାନ ସେ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିପଦଜନକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣକୁ ଜୋର କରି ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ ତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ଆବରଣ, ସେ ଆବରଣକୁ ଜୋର କରି ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଖୋଜେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଆବରଣ ଖସି ପଡ଼େ ସେ ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଖୋଜେ ଓ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସାଧକ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ତରର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଦିଆଯାଏ। ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ନାନା ଶରୀର କାହିଁକି ଧାରଣ କରୁଛି, ତାହା ହେଲା ତାର ପ୍ରାଇମାଲ ନିଡ୍ ବା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ଓ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ। ଏହା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବ। ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ତାର ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ। ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଚାହୁଁ ସେଗୁଡିକ ଆମର ପୂରଣ ହୁଏ। ତାହା କେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କାମନା ଆତ୍ମାକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଯୋଉ କାମନା ଆତ୍ମା ବାହାରେ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କାମନାତ୍ମା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ, ସେ କାମନା ଆତ୍ମାର ଦାବିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଜସ୍ୱ ଆବରଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ଯୋଉ ଆବୃତ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆବରଣକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ସାଧକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣର ପୂର୍ବ ଘଡ଼ି ହେଲା ଏକ ଅତିପ୍ରାକୃତ ଅନ୍ଧକାର। ଯୋଉ ଅତିପ୍ରାକୃତ ଅନ୍ଧକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସାଧକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣର ପୂର୍ବ ଘଡ଼ି, ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପୂର୍ବ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଅତିପ୍ରାକୃତ ଅନ୍ଧକାର। ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରତା ହଟିଯାଏ ଅନ୍ତରର ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ବାହାରେ ଆମେ ଯେତେଦିନ ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରତା ଉପରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହଟିଯାଏ ଅନ୍ତରର ଆଲୋକ ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ତା ସେହି ସମୟରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, the surface personality drops and the inner strength comes forward. It is only a threshold of something great. At such moments the mother asks us
to stand back and watch, but watch with faith, not with a sense of fatality. You must have a strong faith on the will of God. The surface personality drops and the inner strength comes forward. It is only a threshold of something great. At such moments, the mother asks us to stand back and watch, but watch with faith, not with a sense of fatality. You must have a strong faith on the will of God. ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଖସି ପଡ଼େ, ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାଏ। ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରେଇଲେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହା ହେଲା ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଏକ ଦ୍ୱାରଦେଶ ସଦୃଶ। ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱାର ଭଳି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରଦେଶ ସଦୃଶ। ଏହିପରି ସମୟରେ ମା ଆମକୁ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ରହି ଏକ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଏବଂ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଘଟଣାଟି ଦେଖିବା, ଏ ପରାମର୍ଶ ମା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଭାବରେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହବ ବୋଲି ନ ଭାବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମା କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଆମକୁ ଗଭୀର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନଶ୍ୱର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମାନୁଷୀ ଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଏହି ନଶ୍ୱର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି, ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନୁଷୀ ଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଛାୟା ରୂପ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ। ଛାୟା ରୂପ କହିଲେ ସେଇ ମହାକାଳ ଯମ ଛାୟା ରୂପ, ସେଇ ଛାୟା ରୂପ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ଜନ୍ମର ପ୍ରହେଳିକାର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏ ଜନ୍ମ, ମାନବ ଜନ୍ମ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା, ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନା ସହଜରେ। ଜୀବନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା, ଜନ୍ମର କାରଣ ଜାଣିପାରୁନା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନା। ତାହା ହିଁ ଆମ ଜନ୍ମର ପ୍ରହେଳିକା। ଜନ୍ମର ପ୍ରହେଳିକାର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଜଡ଼ର ରାତ୍ରି ସହ ଜୀବନର ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଜଡ଼ର ରାତ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ଜଡ଼ର ରାତ୍ରି ସହ ଜୀବନର ସଂକେତ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଜୀବନର ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ସଂଗ୍ରାମର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଅଜ୍ଞତା ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାନି ନେବେ ଅଥବା ଅମରତ୍ୱ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ଅପସନ୍। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହୁଏତ ମାନି ନେବେ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଭୂତ କରି ଅମରତ୍ୱର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ହୁଏତ ସେ ଜିତିବେ ବା ହାରିବେ। ମଣିଷ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା, ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣ। ଏ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଜିତିବେ କିମ୍ବା ହାରିବେ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମାତ୍ର ମୁକ୍ତିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ। ମୁକ୍ତିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସେ ଦେବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିଟି, a point she had reached where life must be in vain or in her unborn element awake. Her will must cancel her body's destiny, for only the unborn spirit's timeless power can lift the yoke imposed by birth in time. A point she had reached, a point she had reached where life must be in vain or
in her unborn element awake. Her will must cancel her body's destiny, for only the unborn spirit's timeless power can lift the yoke imposed by birth in time. ସାବିତ୍ରୀ ଏପରି ଏକ ଚରମ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚରମ ବିନ୍ଦୁରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହବ। ସେ ବାହ୍ୟ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ସେଇ ଆନ୍ତର ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଅକ୍ଷୟ ଆତ୍ମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରର ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କୁ, ଅକ୍ଷୟ ସେଇ ଆତ୍ମସତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଆବାହନ କଲେ। ସେ ହିଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଅପଶକ୍ତି ହେଲେ ସେଇ ମହାକାଳ। ସେଇ ଅପଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧିକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧିକୁ, ଶରୀରର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ହେଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଧିକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ବଡିଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଏବଂ କସ୍ମିକ୍ ଡିଟରମିନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଡିଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଆଣ୍ଡ କସ୍ମିକ୍ ଡିଟରମିନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ୱିଲ୍। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କ'ଣ ବାଛିବ ତାହା ତା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଛିବ କ'ଣ ଚଏସ୍ କରିବ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ କ'ଣ ବାଛିବ ତାହା ତା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟେ ତାହା ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାର କାରଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଉପରେ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରିୟା କରେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ଥାଏ, ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି, ସେଠି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବନି। ଦେହାତୀତ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଦେହର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେହାତୀତ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ସେତେବେଳେ ଦେହର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ, ତାର ଯୋଉ ନିୟତି, ସେ ବଦଳିଯିବ। ମାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆମେ କୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କୋଉ ଚେତନାକୁ ଯିବୁ, ତାହା ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଚେତନାକୁ ଯିଏ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ, ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ହଉଛି, ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ତାହା ବଦଳି ପାରିବ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କର୍ମ ଶରୀରକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇଥାଏ। ଆମେ ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁ, ସେ କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧେ। କର୍ମ ବନ୍ଧନ। କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ତରର ଚେତନା ରହିଛି। ସେ ସବୁର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର ଚେତନା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଶରୀର ଚେତନା ଅଛି, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଅଛି, ମାନସିକ ଚେତନା ଅଛି, ଚୈତିକ ଚେତନା ଅଛି। ମନର ମଧ୍ୟ 7ଟି ସ୍ତରର ଚେତନା ରହିଛି, 7ଟି ମାନସିକ ଚେତନା। ତେଣୁ ସେ ଚେତନା ଯୋଉ ରହିଛି,
ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ତରର ଚେତନା ରହିଛି, ସେସବୁର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଇକି ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ତରର ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଣୟ ଏବଂ ବର୍ଷକ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଘଟଣାଟି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ତରର ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଣୟ ବା ବିବାହ ଏବଂ ବର୍ଷକ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଏ ସତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଶରୀର କ୍ଷୟଶୀଳ, ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଣ, ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ। ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ସେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଶରୀରର ଭାଗ୍ୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରର ଭାଗ୍ୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ, କାଟିଦବ। କାଳର ନିୟମକୁ କାଳାତୀତ ଶକ୍ତି ହିଁ ଲୁପ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। କାଳର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସେ କାଳର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାଳାତୀତ ଶକ୍ତି, କାଳର ଅତୀତ ଯିଏ, ସେ କାଳାତୀତ ଶକ୍ତି ହିଁ କାଳର ନିୟମକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ କାଳର ଜୁଆଳି ମନୁଷ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି, ବୋଝତୁଲ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଏହା ହେଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ସାବିତ୍ରୀ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ କାଳର ଜୁଆଳି ମନୁଷ୍ୟର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି, ବୋଝତୁଲ୍ୟ ଏ ଜୁଆଳି ତାକୁ ଚାପି ଦଉଛି। ସେ ଜୁଆଳିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅବତରଣ। ଏହା ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଇନଭୋକେସନ ଆର୍ଟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନିଜର ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ତା ଓ ନିଜର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଚେତନ ଚେତନାଟି ଶାରୀରିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଯାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତା, ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ତା କହିଲେ ଯୋଉ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ସତ୍ତା ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶରୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜର ଉତ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥାଇ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଚେତନ ଚେତନାଟି ଶାରୀରିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବୃତ ହେଇଯାଏ। ସଚେତନ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବୃତ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ସଚେତନ ଚେତନାଟି ଶାରୀରିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଯାଏ। ତାହା ସତ୍ତାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ଅପସରିଯାଏ। କାହିଁକି ଆବୃତ ହେଇଯାଏ ନା, ସେଇ ଚେତନା ସତ୍ତାର ଭିତରକୁ ପଳେଇଯାଏ, ସତ୍ତାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ଅପସରିଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। କାରଣ ସେଠି ସେ ସମୟରେ ସମୟ ଆସିନଥାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସତ୍ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଅପସାରିତ ହେଇଯାଏ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆନ୍ତର ଚେତନାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ଶରୀର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆନ୍ତର ଚେତନାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ଶରୀର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଭାବିବ। ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆନ୍ତର ଚେତନାକୁ ସେ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ତରରେ। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନବ ଶିଶୁର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇ ରହେ। ସଚେତନ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ମାନବ ଶିଶୁ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା, ଯୋଉ ସଚେତନ ଭାବଟା ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୋକ୍ଷରେ ରହିଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇ ରହେ। ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ ବା ଘଟଣା ଘଟେ,
ଯାହା ସେଇ ପରଦାଟିକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ ଏବଂ ଭିତରର ଚେତନା ତାର ସ୍ଥାନ ପୁନଶ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ପରଦାଟି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଭିତରର ଯୋଉ ଚେତନା ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା ପର୍ଦା ଅନ୍ତରାଳରେ, ସେ ଚେତନା ବାହାରକୁ ଆସେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରଲିଖିତ ଧାଡି ଗୁଡିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଧାଡି ଗୁଡିକ ସାବିତ୍ରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ତଥ୍ୟ ସେଠି ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ କଠିନ ଆବରଣଟିକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ତର ଚେତନାଟି ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ଅନେକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା, ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ କଠିନ ଆବରଣଟି ସେତେବେଳେ ତାରି ଆଘାତରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଇଟା ଆସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ, ବାହ୍ୟ କଠିନ ଆବରଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆନ୍ତର ଚେତନାଟି ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ବାହାର ଚେତନା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନିଏ ଆମର ଆନ୍ତର ଚେତନା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଶାସନ ଭାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସବୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡିକର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚେତନା କେତେ ଦୂର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି, এই ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଘଟେ ଏବଂ ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଏକ ଘଟଣା ବିରଳ ଜୀବନ କେବେ ବି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନ ଆମର ଘଟଣା ବହୁଳ, କାରଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ଦୀର୍ଘ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ। Only the self that builds this figure of self can raise the fixed interminable line that joins these changing names, these numberless lives, these new oblivious personalities, and keeps still lurking in our conscious acts the trail of old forgotten thoughts and deeds. Disown the legacy of our buried selves, the burdensome heirship to our vanished forms, accepted blindly by the body and soul. A ଦୀର୍ଘ ପଂକ୍ତିଟି ଲାଇନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୀର୍ଘ, ତଥାପି ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ। ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପାର୍ଥିବ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବହୁ ନାମ ରୂପ ଧରି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ। କେତେ ନାମ କେତେ ରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରି ଆସେ, ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ତା ପର ଜନ୍ମରେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କଣ ଥିଲା, ଆମେ କଣ ଥିଲୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ତାର ଅଜ୍ଞାତରେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ନାମ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଥାଉ, ମନେ ପକେଇ ପାରୁନା କୋଉଠି କେମିତି କିଭଳି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, କଣ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ କଣ ହୁଏ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ନାମ ବା ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ, ଆମର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛିଣ୍ଡା ସୂତା ଯେପରି ସମସ୍ତ ଜନ୍ମକୁ ଯୋଡି ଧରିଥାଏ,
ଅଛିନ୍ନ ସୂତାରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ମ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର କର୍ମଧାରା ମଧ୍ୟକୁ ତା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସନ୍ତି, ଦର୍ଶେଇ ବସନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କି କର୍ମ ସବୁ କରିଥିଲେ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଥାଏ ସେଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର କର୍ମଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ଲୁପ୍ତ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଉପରେ ବୋଝ ସଦୃଶ ଲଦି ହେଇ ପଡନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ଦୀର୍ଘ ପଦର ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଧା ରହିଲା, ଏଇ ପଦରୁ ଆମେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ନବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ମାନେ ବହୁତ ତପସ୍ୟାର କଥା। ଆଉ ମୁଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସହିତ କିଛି କହୁଛି ଜାଣିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା, ପ୍ରଭୁ ହିଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।